امریکہ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر 6 اپریل تک حملے نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن نہیں کیے جائیں گے۔ اقدام ایران حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ ایران کے ساتھ بات چیت آمادگی سے ہی جاری ہے۔ امریکی صدر کی جنگ بندی نہ ہونے پر شدید کارروائی کی بھی دھمکی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور، انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل۔ ایران میں زمینی کارروائی کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندے جلد پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بیان، کہا دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کر لی گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے، ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ایران دھمکیاں دینا بند کر دے تو آبِ ہارمز کل ہی کھل سکتی ہے۔ جو ممالک عالمی قوانین کی پرواہ کرتے ہیں انہیں اس معاملے کا نوٹس دینا چاہیے۔ آبِ ہارمز سے توانائی کی ترسیل میں اضافہ ہوا، سپلائی اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے ولی عہد شیخ صباح ال خالد کا فون۔ وزیر اعظم کا کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سفارتی کوششوں کے باوجود مشرق وسطی میں حملوں کی شدت برقرار۔ امریکہ اور اسرائیل کی تہران، اصفہان، قم اور ارومی سمیت مختلف شہروں میں بمباری۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 44 شہری شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی، 250 طلباء اور اساتذہ بھی شامل۔ 723 تعلیمی اور ثقافتی مراکز کو نقصان۔ اسرائیل نے ایران میں اہداف بڑھانے اور حملے تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران کے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر حملے۔ اسرائیلی شہر اشدود میں آئل اسٹوریج ٹینک اور ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی علی السالم العدیری اور امارات کی الزفرہ بیسز پر حملے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی سرحدی دیہات میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ حزب اللہ کا 24 گھنٹوں میں 21 اسرائیلی ٹینکس تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کی جان کو خطرہ۔ ایران کا اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوئتریس کو خط میں لکھا، عباس عراقچی اور محمد باقر کالباف اسرائیل کے ہدف پر ہیں۔ میناب اسکول پر حملے سے متعلق اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کا ہنگامی سیشن۔ میناب کے اسکول پر حملے کی مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ویڈیو خطاب میں کہا، امریکہ اور اسرائیل نے غیر قانونی جنگ مسلط کی۔ میناب کے اسکول پر حملہ حادثہ نہیں، سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ملیشین وزیر اعظم کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایران کی اعلیٰ قیادت کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ مذاکرات پر ایران کو سراہا۔ انور ابراہیم نے کہا، شہریوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت اور معصوم شہریوں کی شہادت عظیم سانحہ ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی واشنگٹن میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ مشاورت کی اہمیت پر اتفاق۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ علاقائی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ ملاقات میں عالمی علاقائی امن و استحکام کو بڑھانے کے اقدامات پر بھی بات ہوئی۔
ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइलियों को रुला दिया। तबाही का जिक्र कर दे इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्गा ने फरियाद करते हुए कहा, हर चीज तबाह हो गई, कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो सूरत हाल से नहीं निमट सकते। शुमाली इसराइल के शहर के राज शमोना के मेयर ओची चाय सेट्रन इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़ा। गुस्से में हकीकत बता दी, कहा हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफाए हस्ती से ही मिट चुका। 16,000 शहरी घर छोड़ चुके, बाकी 10,000 10 रोज भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहां जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा, वही हमारा हदफ होगा। ईरान की धमकी। ईरानी हुक्काम का कहना है मशरक़ वस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फौजी शहरियों को इंसान का ढाल के तौर पर बना रहे हैं। ईरान ने खलीजी होटलों से अमरीकी फौजियों को कमरे ना देने का मुतालबा कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कम से कम 16 तैयारों का नुकसान हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक एक F-35A स्टेल्थ तैयारा भी शामिल है। F-35A स्टेल्थ तैयारा 19 मार्च को ईरानी ज़मीनी फायरिंग से मुतासर हुआ, जिसमें पायलट जख्मी हुआ। तैयारे ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। 2 मार्च को कुवैत में 3 F-15E तैयारे दोस्ताना फायर से तबाह हुए। 12 मार्च को इराक में KC-135 तैयारा गिरकर तबाह हुआ, 6 एहलकार हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 तैयारे ज़मीन पर ईरानी मिसाइल हमलों से मुतासर हुए। अमरीका ईरान जंग में मुसलसल हमलों के बाद सऊदी अरब का अहम इक़दाम। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जद्दा में मुलाकात। इलाकाई कशीदगी और यूक्रेन बहरान पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबित में मजीद पेशरफ का इम्कान। यूक्रेनी सदर का कहना है मुआहदा मुस्तकबिल के ठेकों, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी का अहाता करेगा। यूक्रेन के पास रूस जंग में ड्रोन दिफा का वसी तजर्बा है। यूक्रेनी माहिरीन खलीज ममालिक में ड्रोन हमलों से निपटने में मदद फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता और ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तनाज़े के फौरी खात्मे, अमन मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत अहमियत रखता है। पैटर्न इन चीफ UBGS SM तनवीर और FPCCI के ओहदेदारों की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले, GSP प्लस स्टेटस से यूरोपीय ममालिक को बरामदात $2.5 अरब से बढ़कर $9.5 अरब हो गई। इसके खिलाफ बात करना काबिल मजम्मत है। हम मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन आत्मा बोले, GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए FPCCI के ओहदेदारों साकिब फयाज और दीगर बोले, फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत भी जीतना है। IMF के कर्जे से बाहर आने के लिए एक्सपोर्ट आखिरी हल है। पाकिस्तान को हासिल GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ हल्के मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी तजारत के लिए अहम मरकज बन गया। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट 24 दिनों में 1 साल के बराबर रही। 8,300 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम करके समंदरी और फ़ज़ाई बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दी। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दिया है।
आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96.88 फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई, नई कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, हनवट इंडेक्स 1200 पॉइंट्स की कमी से 1,51,707 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में मामूली तेजी, थाईलैंड स्टॉक मार्केट में 1% का इजाफा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी, जापान के निकी इंडेक्स में मामूली मंदी देखी गई। पहले इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया गया, अब ईरान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अमेरिका का मशरिक वस्ता में रवैया खतरनाक है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ही जारहियत शुरू कर देता है। अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर सवालात उठ रहे हैं। रूस ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून का दिफा कर रहा है। आलमी बरादरी को अमेरिका के दोहरे मयार पर गौर करना चाहिए। मुतअद्दिद सेनेटर्स ने किफ़ायतशारी मुहिम के तहत तनख्वाहों में कटौती की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर्स रुबीना नाज, सादिया अब्बासी, खालिदा तैयब, हिदायतुल्लाह समेत 10 सेनेटर्स ने इनकार किया। अपोजिशन लीडर समेत बेशतर ने तनख्वाह में कटौती की मुखालफत की। बेशतर सेनेटर्स ने सेक्रेटेरिएट के मेमोरेंडम का जवाब ही नहीं दिया। तहरीरी परफॉर्मा पुर न करने वाले सेनेटर्स भी किफ़ायतशारी मुहिम में शामिल नहीं। सेनेटर्स मोहम्मद अब्दुल कादिर, शरी रहमान, सलीम मानवीवाला, आजम नज़ीर तारड़ समेत 21 अरकान ने रज़ाकाराना तनख्वाह कटवाई। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, 24 कैरात फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता, 4,67,262 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 30 रुपये कमी, 7,454 रुपये तोला हो गई।